নমস্কার, ব্রততী পরম্পরা ডিজিটাল নিউজে আপনাদের স্বাগত। আজকের শিরোনামে এভরিথিং মিউজিক্যাল ভাবনাকে সফল রূপ দিয়ে ৭৫ বছরে ব্রাগানজা অ্যান্ড কোম্পানি। ২৫ বছর পরেও কবিতা জগতে মাইল ফলক, এক সন্ধ্যায় একা ব্রততী। শহর কলকাতার অলিতে গলিতে ঐতিহ্য, সেরকমই ৭৫ বছর ধরে কলোনিয়াল কলকাতার ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ঐতিহ্য বজায় রেখে ব্রাগানজা অ্যান্ড কোম্পানি কলকাতা ও কলকাতার বাইরে বিভিন্ন কনসার্ট, স্কুল ও চার্চে নিজেদের মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট সরবরাহ করে আসছে। ১৯৪৫-এ ফ্রান্সিস ও থমাস ব্রাগানজার হাতে ওয়েস্টার্ন মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টের ব্যবসা শুরু। তারপর টনি ও ডিকি ব্রাগানজার পাশাপাশি বর্তমানে নাইজেল ব্রাগানজা এখন এর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এভরিথিং মিউজিক্যাল এই স্লোগানকে তারা সার্থক রূপ দিয়েছে, আর তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ব্যবহৃত পিয়ানো, ফ্লুট, ভায়োলিন ইত্যাদি মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টগুলোকে তারা মার্কাস স্ট্রিটে নিজেদের ওয়ার্কশপে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের চাহিদা অনুযায়ী গিটার, উকুলেলের সম্ভারে সজ্জিত করে তুলেছে মির্জা গালিব স্ট্রিটের শোরুম। এই ব্যাপারে আমরা কথা বলে নিলাম ডিকি ব্রাগানজার সাথে। Sir, since when did Braganza and Company start their journey in Kolkata? And how does your business help the young children to learn Western music? We started way back in 1945, almost 75 years into this music business. And we started in a very small way by just hiring out pianos and violins and guitars and things like that. And now we are also selling these instruments, and we give them on hire as well to these little children who want to learn, particularly the violin. You know, they come in different sizes, 1/8 size, quarter size, 3/4 size, full size. So it's not really worth for a child to buy a violin, because after 3 or 4 years he graduates onto a bigger size. So we have this system of hiring out these violins to these students, and they learn on that, and some are able to continue for many years, and then they buy violins after that, and those who are not able to continue, they return the violin to us. So that is a very good system we have of hiring violins to all the schools and all the children. Since the pandemic struck us, all festivities including Christmas has been very badly hit. How has this impacted your business? We have grand pianos there also, which we give out for these big functions that are held in Calcutta, like all the 5-star hotels, Oberoi Grand Hotel, ITC Royal, Sonar and Taj Bengal and all these places. Or a daily show, like if they're having a program at night, we give for a one-day program. We are hoping that things will pick up now that the COVID cases are very much less. So in the past we've been giving our grand pianos going out for a lot of functions and a lot of, but now I don't know what's going to be the scene like, because so far things have not really opened up, and particularly with the restrictions and timings for this, with the night curfew and all that, I really don't know what will be the future. So we have to take it one day at a time. And now we've got a new showroom of it's been there for the last 10 years, where we are selling all the Yamaha and Fender and Cott guitars, as well as digital pianos, regular upright cottage pianos, and drum sets and everything. Everything is being sold from that store on the main road on Mirza Galib Street. And now recently we've also gone into online selling, because with the COVID and a lot of people are not wanting to step out of their house and come to the store. So we are, they can just write to us their requirements, and we sell it to them online all over India. So that's something new that we have just started. লকডাউনে গান রেকর্ডিং বা পরিবেশনার ক্ষেত্রে অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। অনেক শিল্পী ওয়ার্ক ফ্রম হোমের মতো ঘরে বসে রেকর্ডিং কিংবা লাইভ করছেন নিজের অনুষ্ঠানের। তাদের জন্যও বিভিন্ন রকম মিউজিক অ্যাক্সেসরিজের কথা জানালেন মির্জা গালিব স্ট্রিটের শোরুমের দায়িত্বে থাকা নাইজেল ব্রাগানজা। Of late, we have also got into selling of electronic products, recording equipment, as well as live show equipment, because
this also works for musicians. Nowadays during the pandemic, many musicians started recording their music at home when the number of shows were reduced. Yes. So they decided to buy recording equipment like mics, sound cards, other studio equipment where they could produce their music at home, and then of course have it on streaming apps where people can stream and listen to their music. So we support musicians in whichever way we can, and we are very true to our slogan, which is everything musical. Yes. So that is selling musical instruments and books, musical accessories, and also renting out musical instruments. ব্রততী পরম্পরা ও কাব্যায়নের বিভিন্ন শাখায় আবৃত্তি প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তির আবেদনপত্র নেওয়া হচ্ছে। সোনারপুর, ব্যারাকপুর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, শান্তিনিকেতন, বেহালা, শ্যামবাজার এবং সল্টলেক ও দক্ষিণ কলকাতা শাখায় ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন এই নাম্বারগুলিতে: 9831268879, 9331267135, 7044762727 নম্বরে, অথবা আমাদের ওয়েবসাইট www.brototiporompora.in এ। 1996 সাল 7 ডিসেম্বর সমগ্র কলকাতা শহর দেখেছিল শুধু কবিতাকে অবলম্বন করেই কিভাবে 3 ঘন্টা দাপিয়ে বেড়ানো যায় রবীন্দ্র সদন। সমগ্র কলকাতা দেখেছিল শুধুমাত্র কবিতাকে অবলম্বন করেই কিভাবে সমস্ত দর্শকদের বসিয়ে রাখা যায় এক জায়গায়। কবিতার ইতিহাসে তৈরি হয়েছিল এক নতুন মাইল ফলক, এক নতুন মাইলস্টোন। সেই সন্ধ্যের অর্থাৎ এক সন্ধ্যায় একা ব্রততীর 25 বছরের উদযাপনে আবৃত্তিকার ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল একটু অন্যরকম মেজাজে। সম্প্রতি তাজ বিবান্তায় আয়োজন করা হয়েছিল সেই সন্ধ্যের উদযাপন। কবি তন্ময় এবং আবৃত্তিকার ব্রততী একে অপরের সঙ্গে মজলেন অন্যরকম আলাপে। জানা গেল আবৃত্তিকারের জীবনের অনেক গল্প। অবশ্য তার পরের দিনই ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল তার চেনা মানুষদের সঙ্গে, কাছের মানুষদের সঙ্গে উদযাপন করলেন তিনি এক সন্ধ্যায় একা ব্রততীর সেই 25 বছর আগের সন্ধে। অতীতের পর্দায় চোখ রেখে দেখা গেল সেই অতীত কাহিনী। এক সন্ধ্যায় একা ব্রততী যে 25 বছর আগে হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানে আমি একজন শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। চমকিত হয়েছিলাম, বিস্মিত হয়েছিলাম, অবাক হয়েছিলাম। 3-3.5 ঘন্টা ধরে ব্রততী মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে পুরো কলকাতাকে শাসন করেছিলেন 3.5 ঘন্টা ধরে কবিতা শোনানো। এর আগে আর কখনো কেউ অতক্ষণ সময় নিয়ে রবীন্দ্র সদনের মতো মঞ্চে কবিতা বলে। অনেক স্ট্রাগল করেছে মেয়েটাকে অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে। তার মাঝে একটা কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছিল, যেটার পেছনে আমি ছিলাম, আমার হাজবেন্ড মানে ওর মামা ছিল। অনেক চোখের সামনে দেখেছি ওকে কিভাবে নিজেকে তৈরি করেছে। পরে সেই দিনটা এলো, তখন কি পরবে কি না পরবে সব কিছু গুছিয়ে দিলাম। আমার একটা নতুন শাড়ি ছিল, একটা কাঞ্জিভরম, সেইটা আমি বার করে দিলাম, ওকে সাজিয়ে দিলাম। সব কিছু গুছিয়ে আমি আর ওর মামা উপস্থিত হলাম রবীন্দ্র সদনে। তারপরে সেই স্টেজে উঠলো, সম্বর্ধনা হলো।
তারপর তো শুরু হলো একসঙ্গে একাব্রততী, যেটা আজও অমর হয়ে আছে। মানে ওকে এখনো অব্দি বোধহয় কেউ ছুতে পারিনি, পারবেও না। আমরা যারা আবৃত্তি করি ব্রততী সমসাময়িক কিংবা যারা ব্রততী থেকে একটু পরের প্রজন্মে কি পরের জেনারেশনের ছেলে তাদের সবার কাছে সেটা একটা খুব অনুপ্রেরণার জায়গা হয়ে আছে 25 বছর আগে। মানে তার আগে কেউ এইভাবে ভেবে একটা এককে এরকমভাবে একটা প্রেজেন্টেশন হতে পারে এটা তার আগে বোধহয় কেউ ভাবেননি, মানে যতদূর আমি জানি। ওই ভাবনা এবং সেটাকে সম্পূর্ণভাবে এক্সিকিউট করা এবং আবৃত্তি শিল্পটাকে এক ধাক্কায় এমন একটা চূড়ায় পৌঁছে দেওয়া যার জন্য ওর আশেপাশে ঘিরে থাকা বন্ধু বান্ধব এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষরা তারা একটা ভীষণ অন্য ভোরের সন্ধান পেয়েছে। এক সন্ধ্যায় একাব্রততী এই অনুষ্ঠান আজ থেকে 25 বছর আগে হয়েছিল রবীন্দ্র সদনে। এটা ভাবলে বেশ অবাক লাগে যে আমরা 25টা শীত বসন্ত পার করে এসেছি। কবিতা নিয়ে ব্রততীর যে পথ চলা, তার একটা সময় থেকে আমি ওর সঙ্গে যুক্ত হলাম এবং ও যখন একটা নতুন কিছু করার তাগিদ অনুভব করে এই সন্ধ্যাটির কথা ভাবে, তখন বিশেষভাবে আমি, কল্যাণ সেন বরাট, ক্যালকাটা কোয়ারের বন্ধুরা সকলে মিলে ওর এই প্রচেষ্টার পাশে যখন এসে দাঁড়াই, আমরা নিজেরাও বুঝিনি যে এটা একটা নতুন ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে। জীবনটা বড্ড ছোট মনে হচ্ছে আজকে, 25 বছর এবার হুশ করে কেটে গেল। এই সেদিনকে রবীন্দ্র সদনে আমরা সবাই একসঙ্গে একটা বড় লড়াইয়ে নেমেছিলাম। সেই সময়টা যে এত তাড়াতাড়ি 25 বছর কেটে যাবে ভাবতে পারিনি। এবং সত্যি বলতে কি, লড়াই কেন বলছি, ব্রততীর সঙ্গে আমার আর শুভর এই অনুষ্ঠানে যোগদান একটা দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। খুব দায়িত্ব নিয়েই বলছি। কবিতার সঙ্গে এই ধরনের যে অনুষঙ্গ ব্যবহার করা যায়, সেটা আমরা প্রথম আমরা রিস্ক নিয়েছিলাম। কিন্তু সারা জীবনে অনেক কিছু মনে থাকার সন্ধ্যের মধ্যে ওই সন্ধ্যেটা কিন্তু একটা মনে রাখার সন্ধে হিসেবে রয়ে গেল জীবনে। বিকশিত করো অন্তর তরকে, নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে, জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে, মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। করোনা সংক্রমণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন এখনো জরুরি, তাই সকলের কাছে অনুরোধ, মাস্ক পরুন ও সঠিক দূরত্ব বিধি বজায় রাখুন। নিজে ও অন্যদের সুস্থ রাখুন। ব্রততী পরম্পরা ডিজিটাল নিউজ দেখুন সপ্তাহ জুড়ে প্রতি সোম, বুধ, শুক্র সন্ধে 7:30টায় ব্রততী পরম্পরা ডিজিটাল নিউজ ফেসবুক পেজ এবং ব্রততী পরম্পরার ইউটিউব চ্যানেলে।